जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान द्वारा आयोजित SGIS ऑनलाइन गुरुकुल में आप सौ विद्यार्थी मित्रों हूँ हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। हूँ पटियार महेन्द्र। आज धोरण 10 टॉपिकनी अंदर धोरण 10 में हूँ तमने जे डिग्री ऑफ कम्पेरिजन पूछाय छे एना विशेनी माहिती आपीश। विद्यार्थी मित्रों, आम जुओ तो डिग्री ऑफ कम्पेरिजन जे छे ए कम्पेर करवुं एटले सरखामणी करवी, डिग्री एटले तुलना। तो अहींया जोई शकाय छे के सरखामणीनी तुलना, तो एना विशेनी आपणे माहिती लईए छीए। अहींया आखा टॉपिकने આપણે બે પાર્ટમાં જોવાનો છે। એમાં પહેલો પાર્ટ જે છે એ ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ડિગ્રી એન્ડ સેકન્ડ પાર્ટ ઇઝ ઇન્ટરચેન્જ ઓફ ડિગ્રી। હું અહીંયા તમને ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ ડિગ્રી જે છે એની વાત કરી રહ્યો છું। તો સૌથી પહેલાં આપણે એનો અર્થ જોઈએ। ડિગ્રી એટલે શું? તો કે ડિગ્રી એટલે તુલના। એ અર્થની અંદર આપણે કહીએ છીએ તો ડિગ્રી એટલે તુલના થાય, तो खरेखर तुलना शेनी करवानी है। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे जोईशुं कि डिग्री जे छे ए जे एग्जेक्टिव होय, एग्जेक्टिव अने एडवर्ब आनी सरखामणीथी आपणे डिग्री बनावी शकीए छीए। डिग्रीनी ज्यारे आपणे वात करीए छीए कि डिग्री कोनी बने, तो एग्जेक्टिव एटले विशेषण जेने आपणे गुण जेवो अर्थ लईए छीए, अने एडवर्ब एटले क्रिया विशेषण जेने आपणे क्रिया विशेषण कहीशुं। तो एनी आपणे तुलना करता होईए छीए। अहींया एना अर्थनी साथे साथे आपणे डिग्रीना प्रकारमां जता रहीए। तो डिग्रीना प्रकारनी ज्यारे आपणे वात करीए छीए त्यारे डिग्रीना 3 प्रकार बने छे। एमां पहेलो प्रकार जे छे ए पॉजिटिव डिग्री, बीजो प्रकार कम्पेरेटिव डिग्री अने त्रीजो प्रकार जे छे ए सुपरलेटिव डिग्री। तो अहींया पॉजिटिव डिग्री जे छे ए पॉजिटिव डिग्रीना अर्थनी ज्यारे आपणे वात करीए तो पॉजिटिव डिग्रीनो अर्थ आपणे कहीए समानता दर्शक तुलना, सरखुं दर्शाववानुं। बीजुं जे छे ए कम्पेरेटिव डिग्री। तो कम्पेरेटिव डिग्री एटले शुं? तो कम्पेरेटिव डिग्री एटले अधिकता दर्शक तुलना। अधिकता दर्शक एटले चढ़ियातुं के उतरतुं दर्शाववानुं। अने त्रीजो प्रकार जे आपणे कहीए छीए ए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री एटले शुं? तो के श्रेष्ठता दर्शक तुलना। अहींया व्याख्यानी दृष्टिए जोईए तो पॉजिटिव डिग्री कोने कहेवाय? तो पॉजिटिव डिग्री एटले ज्यारे बे वस्तु, व्यक्ति के घटनाने एक सरखा ज्यारे दर्शाववाना होय, व्यक्तिनी व्यक्ति वच्चे सरखामणी, वस्तुनी वस्तुनी वच्चे सरखामणी अने घटनानी वच्चे सरखामणी, ए ज्यारे इक्वल दर्शाववाना होय, सरखा दर्शाववाना होय त्यारे आपणे पॉजिटिव डिग्रीनो उपयोग करीए छीए। त्यारबाद कम्पेरेटिव डिग्री एटले शुं? तो एनी व्याख्यान दृष्टिए आपणे जो जोईए तो सादुं ज छे कि ज्यारे बे वस्तु, व्यक्ति के घटनाने एकने चढ़ियातुं के उतरतुं ज्यारे दर्शाववानुं होय त्यारे कम्पेरेटिव डिग्री वपराय छे। अने सुपरलेटिव डिग्री कोने कहेवाय? एटले सुपरलेटिव डिग्रीनी जो व्याख्या जोईए तो सुपरलेटिव डिग्री एटले मोर देन 2, 2 थी वधारे में वस्तु, व्यक्ति के घटना 2 थी वधारे होय एमां एकने सौथी वधारे श्रेष्ठ अथवा तो निम्न दर्शाववानुं होय त्यारे आपणे सुपरलेटिव डिग्री वापरीए छीए। सुपरलेटिव डिग्री में याद राखशुं 2 थी वधारेनी सरखामणी ज्यारे होय त्यारे आपणे सुपरलेटिव डिग्री वापरता होय छे। पॉजिटिव डिग्री में आपणे कह्युं इक्वल दर्शाववाना छे। तो खरेखर वाक्य जे छे ए आ 3 डिग्रीमांथी कई डिग्रीनुं छे ए आपणे ओळखवा माटे एना जुदा जुदा प्रकारना जे कीवर्ड्स छे ए कीवर्ड्सने आपणे ध्यानमां लईए। तो अहींया पॉजिटिव डिग्रीनी अंदर एस एज एजेसनी वच्चे विशेषण अथवा क्रिया विशेषण होय। जो वाक्य नकार हशे तो 100 एसनी वच्चे विशेषण अथवा क्रिया विशेषण हशे। ए ज रीते कम्पेरेटिव डिग्री जे होय ए कम्पेरेटिव डिग्रीने ओळखवी होय तो जे ते विशेषणने पाछळ जेने आपणे सफिक्स कहीए छीए तो ए सफिक्स एटले पाछळ लगाड़तो प्रत्यय। तो एनी अंदर जे ते विशेषण अथवा क्रिया विशेषण हशे एमां ईआर लगाड़ेलुं हशे। ईआर प्लस देन
હવે ધેન જ્યારે લખીએ ત્યારે ખાસ યાદ રાખવાનું, મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓ જે છે મોટાભાગના એમાં ભૂલ કરતા જ હોય છે કે ધેન જે છે ને એમાં THEN લખાય છે, પરંતુ અહીંયા આપણે THAN એવું આપણે યાદ રાખવાનું છે. પછી કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીની અંદર બીજી ઓળખાણમાં આપણે જોઈએ તો જે તે વિશેષણ હોય કે ક્રિયા વિશેષણ હોય તો એના આગળ, જેને પ્રીફિક્સ કહેવાય, આગળ લગાડતો પ્રત્યય એટલે પ્રીફિક્સ, તો જે પ્રીફિક્સ જે છે એમાં મોર લાગશે અને ત્યાર પછી ધેન. જ્યારે અમુક વાક્યોમાં જે છે ધેન એની અધર એવા શબ્દો પણ વપરાતા હોય તો ધેન એની અધર શબ્દ જે છે એ પણ આ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીની ઓળખાણ આપણે ગણી શકીએ છીએ. લાઈક ધેટ હિયર ઇઝ સુપરલેટિવ ડિગ્રી. તો સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું કીવર્ડ્સ કયો છે? તો એ કીવર્ડ્સમાં આપણે ધ્યાન રાખશું કે સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું કોઈ પણ વિશેષણ હશે કે ક્રિયા વિશેષણ હશે એમાં સફિક્સ તરીકે EST લગાડેલું હશે, અને એના કરતાંય વધારે અગત્યનું જો એની ઓળખાણ હોય તો એમાં આર્ટિકલ ધનો ઉપયોગ થયેલો હોય છે. એ જ રીતે જો વાક્યની અંદર ઘણા શબ્દો એવા હશે કે એની અંદર વિશેષણ જે છે એમાં ધ મોસ્ટ લગાડાતું હોય, એટલે કે અહીંયા પ્રીફિક્સ તરીકે ધ મોસ્ટ લગાડેલું હોય છે. તો આ જે છે એ સુપરલેટિવની ઓળખાણ છે. ફરી એકવાર, પોઝિટિવ ડિગ્રી જે છે એને ઓળખવા માટે એઝેસની વચ્ચે વિશેષણ અથવા ક્રિયા વિશેષણ, લાઈક ધેટ હિયર ઇઝ સેન્ટેન્સ મસ્ટ બી ઇન નેગેટિવ, તો વી કેન યુઝ હિયર સો અને એસ એની વચ્ચે વિશેષણ અથવા ક્રિયા વિશેષણ. એ જ રીતે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી જે છે એ કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીના કીવર્ડ્સ તરીકે ધેન અને પ્રિફિક્સ એમાં મોર ધેન લગાવેલું છે. હમણાં જ મેં સુપરલેટિવ ડિગ્રીની વાત કરી તો એની અંદર ધ વિશેષણ અને EST, ધ મોસ્ટ. હવે ખાસ યાદ રાખવાનું, મોટાભાગના વિદ્યાર્થી શું કરે છે કે ધ મોસ્ટ લગાડેલું હોય છતાં EST લગાડતા હોય છે, તો એવું ક્યારે બનતું નથી હોતું. જો EST લાગતું હશે તો એનું મોસ્ટ શબ્દ નહીં લાગે. એક આપણે આ યાદ રાખવાનું છે. અહીંયા ડિગ્રીની જે ઓળખાણની વાત કરી, ડિગ્રીની વ્યાખ્યાની વાત કરી, ડિગ્રીના પ્રકારની વાત કરી. હવે આ દરેક ડિગ્રી જે છે એને જુદા જુદા ઉદાહરણમાં આપણે જોઈ લઈએ. જુદા જુદા ઉદાહરણમાં એમાં સૌથી પહેલાં હું પોઝિટિવ ડિગ્રીનું ઉદાહરણ લઉં છું. પોઝિટિવ ડિગ્રીના ઉદાહરણની આપણે ચર્ચા કરીએ. અહીંયા જ લખી નાખું છું પોઝિટિવ ડિગ્રી. પોઝિટિવ ડિગ્રીનું ઉદાહરણ પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં આપણે યાદ રાખશું, એની વ્યાખ્યામાં જ આપણે કહ્યું કે બે વસ્તુ, વ્યક્તિ કે ઘટનાને આપણે સરખા દર્શાવવાના છે. એટલે કે પોઝિટિવ ડિગ્રી જે છે એનું ઉદાહરણ, એક્ઝામ્પલ. પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં બે વસ્તુ કે વ્યક્તિને સરખા ઇક્વલ દર્શાવવાના છે. દાખલા તરીકે એક વાક્ય હું લખું છું, અહીંયા પહેલું ઉદાહરણ આપું છું. રાજ ઇઝ એઝ ટોલ એઝ વિરાજ. તો અહીંયા રાજ અને વિરાજની સરખામણી કરવામાં આવી છે કે બંનેને સરખા ઊંચા દર્શાવેલા છે. તો અહીંયા એઝેસ જે છે એ એની ઓળખાણ થઈ. ધારો કે કોઈ આવું જ વાક્ય હોય, એમાં નકાર વાક્ય હોય ધારો કે, તો નકાર વાક્યમાં આપણે યાદ રાખશું કે ત્યાં જે આપણે કીવર્ડ્સની અંદર જોયું હતું કે SOS વપરાયેલું હશે. તો આપણે લખીએ મિત્તલ ઇઝ નોટ સો ક્લેવર એઝ શીતલ. અહીંયા મિત્તલ અને શીતલ બેની સરખામણી કરી છે, પરંતુ આ વાક્ય નકાર છે માટે અહીંયા SOS એ આપણે અહીંયા વાપરેલું છે. એટલે અહીં ખાસ યાદ રાખશું, વાક્ય ઓળખમાં જે છે એ કીવર્ડ્સ ખૂબ જ અગત્યના હોય છે. ડિગ્રીના પોઝિટિવ ડિગ્રીના ઉદાહરણની આપણે વાત કરી. આ ઉદાહરણની અંદર હકાર અને નકાર બંને લીધા છે. હવે એ જ રીતે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીમાં આપણે ઉદાહરણમાં જતા રહીએ. કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું ઉદાહરણ. કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીના ઉદાહરણની અંદર પણ આ રીતે જ છે. દરેક ઉદાહરણ આપણે જોઈ લઈએ. કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી, આનું ઉદાહરણ. હવે નામ જે છે એમાં આપણે જોઈએ કમ્પેર એટલે સરખાવવું. મેં વ્યાખ્યામાં કહ્યું હતું કે
આની અંદર વસ્તુ વ્યક્તિ કે ઘટનાને ચડિયાતું કે ઉતરતું દર્શાવવામાં આવતું હશે, એટલે કે આનો જે અર્થ છે એ અર્થની દ્રષ્ટિએ જ. ધારો કે એક આપણે વાક્ય લઈએ ઉદાહરણ તરીકે, કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીના ઉદાહરણમાં જતા રહીએ. એમાં આપણે જોઈએ, ધારો કે અહીંયા આપણે મનોજ લઈએ. મનોજ ઇઝ ક્લેવરર ધેન રાજ. અહીંયા આપણે બે વ્યક્તિની સરખામણી કરી છે. એમાં જો ક્લેવર એટલે હોશિયાર, એમાં ક્લેવરર, ક્લેવર એટલે હોશિયાર, એમાં ક્લેવરર જે છે એ વિશેષણ છે એમાં જોયું આપણે કે એમાં ઈઆર લગાડેલું છે. ઈઆર તો અહીંયા ઈઆર જે છે એની ઓળખાણ થઈ અને ધેન એની ઓળખાણ થઈ. અહીંયા જોઈ શકાય છે કે મનોજ અને વિરાજ એ બંનેને આપણે એકને ચડિયાતો દર્શાવેલો છે, બીજાને ઉતરતો. એક હોશિયાર છે, એક ઓછો હોશિયાર છે, એટલે ક્લેવરર. આપણે બીજું ઉદાહરણ આપણે લઈએ. રોઝ ઇઝ મોર બ્યુટીફુલ ધેન લોટસ. અહીંયા લોટસ અને રોઝ બે ફૂલની હું સરખામણી કરી રહ્યો છું. અહીંયા જુઓ, મેં પહેલાં જ કહ્યું હતું કે ઘણા શબ્દો એવા હશે કે જેમાં ઈઆર નથી લાગતું હતું, તો અહીંયા ઓળખાણ મોર છે. જુઓ, મોર પ્રિફિક્સ, બ્યુટીફુલ જે છે એમાં પ્રિફિક્સ તરીકે મોર આપણે લીધું છે. અને ધેન તો છે જ. ફરી એકવાર, ધેનમાં THEN ન લખાય જાય, ખાસ કાળજી રાખવાની. તો રોઝ અને લોટસ એ બંને આપણે સરખામણી કરી છે. મોર અહીંયા બ્યુટીફુલના હિસાબે, અહીંયા બ્યુટીફુલર ઈઆર નહીં લાગે. આ હમણાં જ આપણે શેમાં મોર લાગે, શેમાં ઈઆર લાગે, એ હમણાં જ આપણે આની સાથે જ ચર્ચા કરીએ છીએ. પહેલાં એના ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનું ઉદાહરણ લાઈક ધેટ. આપણે છેલ્લે જે સુપરલેટિવ ડિગ્રી જે છે, ત્રીજા પ્રકારની ડિગ્રી સુપરલેટિવ, એ સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું ઉદાહરણ જોઈએ. આ સુપરલેટિવ ડિગ્રીના ઉદાહરણની અંદર આપણે વ્યાખ્યામાં જોયું હતું કે મોર ધેન 2, બેથી વધારે હોય અને તો જ સુપરલેટિવ આપણે બનાવી શકીએ છીએ. બેથી વધારે તો મોર ધેન 2, બેથી વધારે. તો અહીંયા સુપરલેટિવ ડિગ્રીનો અર્થ શ્રેષ્ઠતા દર્શક એવું આપણે ગુજરાતી કરેલું. શ્રેષ્ઠતા દર્શક તુલના. દાખલા તરીકે હું એક ઉદાહરણ અહીં લઉં છું, આનું જ ઉદાહરણ. The whale is the most wonderful the whale is most wonderful. અહીંયા the most wonderful. તો જો અહીંયા the whale જે આપણે લીધી છે એ whale પ્રાણી કહીએ તો પ્રાણીની સરખામણી ઓફ ઓલ આપણે એમ કહી દઈએ કે બધામાં whale જે છે એ સૌથી વધારે અદ્ભુત છે એવું આપણે કહ્યું, ઓફ ઓલ, બધા કરતા. અહીંયા બધા પ્રાણીઓની સરખામણી એક whale સાથે. મેં કહ્યું હતું મોર ધેન 2, બેથી વધારે હોય તો જ સુપરલેટિવ આપણે કહી શકીએ છીએ. આવું આપણે બીજું ઉદાહરણ લઈએ. Raj is the tallest boy in our class. તો જો આપણા ક્લાસની અંદર રાજ જે છે એ સૌથી વધારે ટોલેસ્ટ, ઊંચો, EST. જો અહીંયા સફિક્સ તરીકે EST છે. મેં એના કીવર્ડ્સની અંદર તમને કહ્યું હતું કે સુપરલેટિવ ડિગ્રી જે છે એની ઓળખાણ EST છે, સાથે સાથે આર્ટિકલ ધ. એટલે સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું કોઈ પણ વિશેષણ હશે, ક્રિયા વિશેષણ હશે, તો એમાં આર્ટિકલ ધ વપરાયેલું હશે. અને જો એમાં કદાચ કોઈ પ્રિફિક્સ લગાવેલું હશે તો એમાં પ્રિફિક્સ તરીકે મોસ્ટ લાગે, અને જો કદાચ સફિક્સ હોય તો એમાં EST લાગે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણને સવાલ થાય કે સર પ્રિફિક્સ ને સફિક્સ એ શું છે? તો અહીંયા આપણે કહી શકીએ આગળ લગાડે તો પ્રત્યય એટલે પ્રિફિક્સ, પાછળ લગાડે તો પ્રત્યય એટલે સફિક્સ. આ બે વસ્તુ આપણે અહીંયા
યાદ રાખીશું. તો અહીંયા ડિગ્રીની જ્યારે આપણે વાત કરતા હતા તો ડિગ્રીનો અર્થ, એના કીવર્ડ્સ અને એના ઉદાહરણની આપણે ચર્ચા કરી. આની અંદર ખાસ યાદ રાખવાનું છે, વ્યાખ્યાની દ્રષ્ટિએ બેની સરખામણી હોય, માત્ર સરખા દર્શાવવાના છે ત્યારે પોઝિટિવ ડિગ્રી, બેની સરખામણીની અંદર ચડિયાતું કે ઉતરતું જ્યારે દર્શાવવાનું ત્યારે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી, અને બેથી વધારે ની અંદર એકને સૌથી શ્રેષ્ઠ અથવા તો નિમ્ન જ્યારે દર્શાવવાનું હોય ત્યારે આપણે સુપરલેટિવ ડિગ્રીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. હવે આપણને સવાલ થઈ જાય કે સર બધા શબ્દો જે છે એમાં ઈઆર લગાડાય, ઈએસટી લગાડાય, અમુકમાં મોર લાગે, મોસ્ટ લાગે, તો એ કઈ રીતે બને છે એની આપણે ચર્ચા હવે સાથે કરીએ છીએ. આમાં અહીંયા જુદા જુદા વિશેષણ હોય કે ક્રિયા વિશેષણ હોય, એ વિશેષણ કે ક્રિયા વિશેષણને સફિક્સ અને પ્રિફિક્સ લગાડીને, એટલે કે મોર અને મોસ્ટ કહીએ, પછી આપણે કહીએ ઈઆર અને ઈએસટી, એ કયા કયા શબ્દોને લગાડી શકાય છે એ થોડી ચર્ચા કરી અને પછીથી આપણે પાર્ટ 2માં જઈશું. અહીંયા હું તમને યાદ કરાવું કે પીડી શોર્ટ ફોર્મની અંદર પોઝિટિવ ડિગ્રી, એને પીડી તરીકે ઓળખીશું. સીડી એટલે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીને ઓળખીશું, અને એ જ રીતે એસડી જ્યારે કહીશું ત્યારે સુપરલેટિવ ડિગ્રી એવું આપણે ઓળખીએ છીએ. 8, 9, 10, 11, 12 એ બધા ધોરણમાં તો આ ડિગ્રી આવે જ છે, પણ સાથે સાથે જ્યારે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ હોય એ બધી એક્ઝામની અંદર આ જો વર્ડ્સ જે છે એ જુદા જુદા કીવર્ડ્સ અને વાક્યનો પ્રકાર ઓળખતા જો આપણને આવડી જાય તો એ આપણને આરામથી એ પ્રશ્ન સોલ્વ થઈ જાય છે. અહીંયા ધારો કે એક શબ્દ આપણે ટોલ લખ્યો, તેનું કમ્પેરેટિવ ટોલર થાય, ઈઆર લાગશે, અને અહીંયા ટોલેસ્ટ થશે. અહીંયા આર્ટિકલ ધ જે છે એ મોસ્ટ છે, બધામાં આવશે જ આર્ટિકલ ધ. સુપરલેટિવ ડિગ્રીની ખાસ ઓળખાણ. તમે કદાચ જો આર્ટિકલ સ્વાધ્યાય જોયું હોય તો આર્ટિકલ જે છે એ આર્ટિકલની અંદર જે ધ આર્ટિકલ હોય એ ધ આર્ટિકલની અંદર એક ઉપયોગ સુપરલેટિવ ડિગ્રીમાં આર્ટિકલ ધ વપરાય છે એવો એક નિયમ છે. તો આ સુપરલેટિવ ડિગ્રી એમાં વપરાતો ધ, આ અહીંયા આપણે યાદ રાખીશું. હવે અહીંયા જુઓ, આ ટોલ શબ્દ મેં લખ્યો, અહીંયા ટોલર શબ્દ છે, અહીંયા ટોલેસ્ટ છે, પણ અહીંયા ટોલ શબ્દ જે છે એ એક જ ધ્વનિ છે. જો એક જ ધ્વનિ છે, મતલબ કે શબ્દ નાનો છે, આવું યાદ રાખીએ આપણે, ધ્વનિ એક જ છે. પરંતુ આ જ શબ્દને હું બીજી રીતે લખું, ધારો કે પ્રિસિયસ શબ્દ લખું છું, પ્રિસિયસ, તો અહીંયા પ્રી અને સિયસ અથવા પ્રિસિયસ બે ધ્વનિ છે. જો તો આ રીતે આપણે યાદ રાખી શકીએ છીએ કે જ્યારે કોઈ પણ શબ્દ એકથી વધારે ધ્વનિનો બનેલો હોય, જ્યારે કોઈ પણ શબ્દ એકથી વધારે ધ્વનિનો બનેલો હોય ત્યારે એનું કમ્પેરેટિવ સ્વરૂપ બનાવવા માટે મોર વપરાય છે અને સુપરલેટિવ સ્વરૂપ બનાવવા માટે મોસ્ટ વપરાય છે. આ આપણે યાદ રાખવું જોઈએ. અહીંયા જુદા જુદા ફોર્મ્સ જોઈએ તો અહીંયા સવાલ આપણને એવો પણ થાય કે સર આવા કેટલાક શબ્દો હોય કે જેને આપણે મોર લગાડાય, મોસ્ટ લગાડાય, તો એનું આખું લિસ્ટ ન હોય, પણ એમાં પણ નાના નાના જે એના કીવર્ડ્સ હોય એ કીવર્ડ્સને આપણે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. સામાન્ય રીતે મોર અને મોસ્ટ જે લગાડાતા હોય એવા શબ્દો કયા છે, હું તમને સાવ સાદા ઉદાહરણ આપી દઉં કે મોટા ભાગે અમુક વિશેષણની અંદર ફૂલ શબ્દ હોય, બ્યુટીફુલ, વન્ડરફુલ, હોપફુલ, આ ફૂલવાળા શબ્દો બધા જે છે એમાં મોર અને મોસ્ટ લાગે. પછી આપણે લઈએ લેસ શબ્દ, એટલે ફૂલ પછી લેસ, હેલ્પલેસ, બરાબર, કાઇન્ડલેસ, આ બધા શબ્દો જે છે એ લેસવાળા શબ્દો. પછી આપણે યાદ રાખીએ અહીંયા નેસવાળા શબ્દો, NESS, જે શબ્દોની પાછળ જે વિશેષણમાં નેસ લગાડેલું હોય તો મોર અને મોસ્ટ લાગી જશે. પછી અમુક શબ્દો એવા હોય એમાં પાછળ OUS લગાડેલું હોય, પછી પાછળ એબલ શબ્દ હોય, દાખલા કે વન્ડરફુલની વાત કરી, બ્યુટીફુલની કહી, પછી હોપલેસ કીધું, પછી કાઇન્ડનેસ કહ્યું, પછી એ રીતે પ્રિસિયસ, એબલ શબ્દ પાછળ હોય, વેલ્યુએબલ. તો આવા પ્રકારના જે શબ્દોની પાછળ, જે વિશેષણની પાછળ આવા શબ્દો હોય એમનું કમ્પેરેટિવ બનાવવા માટે સામાન્ય રીતે આપણે મોર પ્રિફિક્સ તરીકે વાપરીએ છીએ
અને જ્યારે સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું ફોર્મ જ્યારે બનાવવાનું હોય ત્યારે ધ મોસ્ટ વાપરી અને આપણે આવા શબ્દોનું સુપરલેટિવ ડિગ્રી બનાવતા હોઈએ છીએ. અહીંયા આપણે એ પણ યાદ રાખીશું કે બધા શબ્દોની અંદર મોર, મોસ્ટ ને એવું બધું લાગતું હોય એવું બને, તો ઘણા શબ્દો એવા હોય કે એમાં ઈઆરએ ન લાગતું હોય અને મોરે ન લાગતું અને મોસ્ટે ન લાગતું હોય. તો આવા પ્રકારના જે વિશેષણો છે તો એને અનિયમિત સ્વરૂપની અંદર મૂકવામાં આવે છે. એની પણ આની સાથે ચર્ચા આપણે કરી લઈએ. તો આવા કયા કયા શબ્દો છે જે આપણે વારંવાર પૂછાતા હોય છે એ શબ્દોનું પણ હું તમને લિસ્ટ એક બાજુમાં બનાવી દઉં છું કે જે આપણી જાણ ખાતર અને આપણે વધારે નોલેજ માટે ઉપયોગી બનશે. દાખલા તરીકે હું અહીંયા એક શબ્દ લખું છું. અહીંયા ગુડ શબ્દ લખો, ગુડ. તો આપણે સામાન્ય રીતે જો જાણતા ન હોઈએ કે અનિયમિત સ્વરૂપ છે તો આપણે ઈ આ લગે ગુડર કરી નાખીએ, તો ખરેખર ગુડર લખો તો ખોટું પડે છે. એવી રીતે વેલ શબ્દ હોય, વેલ, તો વેલનું વેલર ન થાય, વેલેસ્ટ ન થાય, ગુડનું ગુડેસ્ટ ન થાય. તો આ અનિયમિત સ્વરૂપ છે. આના માટે ગુડ માટે બેટર અને બેસ્ટ આ યાદ રાખવાનું છે. વેલ અને ગુડ આપેલું હોય તો બેટર, બેસ્ટ. એવી જ રીતે અહીંયા આપણે મચ આપેલું હોય અને મેની આપેલું હોય તો અહીંયા મચર ના થાય કે મેનિયર ના થાય. તો આવા શબ્દો માટે અહીંયા મોર શબ્દ બને અને એનું સુપરલેટિવ મોસ્ટ બનશે. એવી રીતે આપણે ઈલ લઈએ, ઈલ એટલે માંદું, નબળું એવો શબ્દ વાપરીએ છીએ. ઈલની સાથે બેડ શબ્દ છે, અહીંયા પણ લખતા જોવામાં BAD, બેડ એટલે ખરાબ. આ બંનેનો અર્થ ખરાબ થાય. ઈલ એટલે પણ માંદું અથવા ખરાબ, બેડ એટલે ખરાબ. તો આના માટે ઈલ, ઇલર, ઇલેસ્ટ ન થાય કે બેડ, બેડર, બેડેસ્ટ ન થાય. તો અહીંયા પણ આપણે યાદ રાખશું વર્સ અને વર્સ્ટ. સામાન્ય રીતે ઓબ્જેક્ટિવ જે તે પ્રકારના પ્રશ્નો હોય એની અંદર આવા જ પ્રકારના રૂપો પૂછાતા હોય છે. એટલે આવા તો ઘણા બધા શબ્દો છે કે જ્યાં આપણે અનિયમિત રૂપે એનું થતું હોય. અહીંયા ફરી એકવાર યાદ કરાવું તમને કે જ્યારે સુપરલેટિવ ડિગ્રીનું કોઈ પણ ફોર્મ આવે ત્યારે સુપરલેટિવ ડિગ્રીના ફોર્મની અંદર આર્ટિકલ ધ જે છે એ મસ્ટ બી છે, એ ખાસ જોઈએ ને જોઈએ જ, નહીં તો આખું સેન્ટેન્સ આપણને ખોટું પડતું હોય છે. એટલે આ સ્વરૂપ જે છે એ ખાસ યાદ રાખવાનું. આ ટોપિકની અંદર અત્યારે આપણે ડિગ્રીના રૂપો કઈ રીતે બનાવાય એની આપણે ચર્ચા કરી. આની અંદર કયા કયા નિયમોથી બને છે એ થોડોક પાર્ટ છે એ પણ આની સાથે આપણે વણી લઈએ છીએ. અનિયમિત રૂપોની પણ આપણે ચર્ચા કરી, મોર કેમાં લાગે, મોસ્ટ શેમાં લાગે એની પણ આપણે ચર્ચા કરી. હવે પાર્ટ 2 ચાલુ કરીએ એના પહેલા અમુક જે નિયમો હોય એ નિયમોની થોડીક તમને વાત કરી દઉં. દાખલા તરીકે ક્લેવર શબ્દ છે, ક્લેવર, બરાબર, તો એમાં ER લગાડીને આ એક યાદ રાખશું. પછી એવી રીતે ટાયર શબ્દ છે, ટાયર, થાકેલું. ડિગ્રીના જે જુદા જુદા રૂપો કઈ રીતે બનાવાય એના નિયમોની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. એમાં આપણે એક નિયમ જોઈ લઈએ અહીંયા કે ઘણા વિશેષણ એવા હશે કે જે તે વિશેષણની પાછળ વાય લગાડેલો હોય, વાય, બરાબર. તો આપણે જે બહુવચનનો નિયમ જે હતો ને એવો જ કંઈક નિયમ અહીંયા છે. અહીંયા કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીની અંદર જ્યારે ER લગાડીએ, આપણે ER લગાડીએ કે સુપરલેટિવમાં EST લગાડીએ ત્યારે y બરાબર I કરી અને પછી ER અથવા EST લગાડવામાં આવે છે. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. તો અહીંયા y નો I ક્યારે થાય એ વસ્તુ આપણે યાદ રાખશું કે જ્યારે કોઈ પણ વિશેષણ, એ વિશેષણની પાછળનો શબ્દ y હોય, પાછળનો અક્ષર y હોય અને એના પહેલા કોઈ પણ વ્યંજન આવેલો હોય. મતલબ કે AEIOU સિવાયનો AEIOU આ જે સ્વર છે એ સિવાયનો કોઈ પણ વ્યંજન આવેલો હોય તો એ વ્યંજનની પછી જે y છે એ y નો I કરી અને કમ્પેરેટિવ બનાવવા માટે ER લગાડવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ સુપરલેટિવ ડિગ્રી જ્યારે આપણે કરવાનું હોય ત્યારે y નો I થઈ અને EST લાગે છે. દાખલા તરીકે EC તો SY છે, જો એના પહેલા S આવેલો છે, આમાંનો એક સ્વર નથી. AEIOU જે છે એ સ્વર નથી પણ વ્યંજન, S વ્યંજન છે. તો y નો I થઈ easier અને easiest, લાઈક ધેટ.
હેપી શબ્દ છે, હેપી, તો અહીંયા જોઈ શકાય છે પાછળ વાય છે એના પહેલાં વ્યંજન છે, માટે હેપીનું વાયનો આઈ થઈને ઈઆર લાગેલું છે અને અહીંયા EST આ રીતે લાગેલું છે. એટલે જ્યારે આપણે જુદા જુદા પ્રકારના ફોર્મ બનાવતા હોઈએ ત્યારે વાયનો આઈ ક્યારે થાય એ પણ આપણે યાદ રાખવાનું હોય છે. ફરી એકવાર આ જ નિયમ પાછો તમને કહી દઉં કે જ્યારે કોઈ પણ વિશેષણની પાછળ વાય આપેલો હોય અને વાયની પહેલાં જ્યારે વ્યંજન આવેલો હોય તો વાયનો આઈ થઈ કમ્પેરેટિવમાં ER લગાડવામાં આવે છે અને સુપરલેટિવમાં EST લગાડવામાં આવે છે. હમણાં જે ઉદાહરણ આપ્યું, ઇઝી, ઇઝીયર, ઇઝીએસ્ટ, હેપી, હેપીયર, હેપીએસ્ટ, એ રીતે હેવી, HEAVY, તો વાય છે આગળ વ્યંજન છે, તો હેવિયર, HEAVIER, અહીંયા વાયનો આઈ થઈ ER લાગશે. હેવીએસ્ટ, વાયનો આઈ થઈને EST લાગેલું છે. તો આ જે છે એ ડિગ્રીના જે જુદા જુદા પ્રકારના રૂપો બનાવવાના હોય એ બનાવવા માટેના નિયમો. આ ટોપિકની અંદર આપણે હમણાં જ પાર્ટ 1 ની અંદર જોઈ ગયા કે ડિગ્રી એટલે શું, ડિગ્રીનો અર્થ શું થાય, એના કીવર્ડ્સ કયા છે અને એના પ્રકારો કયા છે. તો પ્રકારોની સાથે સાથે એ શબ્દો કઈ રીતે બનાવાય એની પણ આપણે આ છે એવી માહિતી લીધી. અહીંયા પાર્ટ 1 જે છે આ ચેપ્ટર માટે ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝનમાં પાર્ટ 1 જે છે એ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ અને ત્યાર પછીનું જે પાર્ટ 2 જે છે એ પછીના વિડીયોઝમાં જે છે એ આપણે વ્યવસ્થિત આની જેમ જ ભણીશું. જય સ્વામિનારાયણ.